ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 29,000 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1543 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 29,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 6800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 930 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਤੇ 47 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ 39 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। As you all know, that steadily we are making significant progress, and when I talk to you today, 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. Similarly, you know that when we assess the progress of the disease, how is it growing in the country, so there is a doubling rate, which is a very significant and powerful indicator of how the things are happening. So pre-lockdown, you know, our doubling rate of cases was around 3 days. But when I talk to you today, for the last 14 days our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days it had been 10.2, and today for the last 3 days when we calculate it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. All over the country we know that just over 300 districts are thoroughly unaffected by the disease. About 300 districts again are our non-hotspot districts. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। दिल्ली में कुल मिलाकर अभी तक 3108 जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 190 केसेस कल ऐड हुए हैं। 877 लोग रिकवर हो चुके हैं। 54 डेथ हैं, कल कोई नई डेथ नहीं हुई है। तो 2177 जो है एक्टिव केसेज हैं। साथ ही साथ जो आईसीयू में लोग हैं वो 49 है और 11 वेंटिलेटर। ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी, वो इकट्ठी आई हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी दे देते हैं, पॉजिटिव को एक बार दोबारा चेक करके देते हैं लैब वाले, तो बंचिंग हुई है थोड़ी सी। इसका ना ये रेट ऑफ ग्रोथ है, पर डे ग्रोथ वर्सेस भाई डबलिंग कितने दिन में हो रहा है। अभी दिल्ली का जो डबलिंग है लगभग 13 दिन में आ रहा है और देश का डबलिंग है 9.1 डेज। तो डबलिंग के हिसाब से इस टाइम दिल्ली अभी तक ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। ये सब रहता ਅੱਜ ਤੋਂ शुरू होंगियां। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है लोगों की कि पंखा चाहिए, कुछ चाहिए, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक सुविधा निकाली है कि पंखे की शॉप खोल सकते हैं, जिससे रिक्वायरमेंट आ रही है। और सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पंखों, कूलर्स, फैंस, पम्प्स, तो इससे की डिमांड आ रही थी, तो इसी चक्कर में हमें भी खोलनी पड़ी शॉप, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे। पंखा नहीं है किसी के घर, कि पंखे के बिना रह नहीं सकते, गर्मी है, तो इसलिए इसी कारण हमें दुकान खोलनी पड़ी है। डिमांड सर फैंस, कूलर, पम्प्स, मोटर्स और इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ज़्यादातर। बाकी बल्ब वगैरह एक तो कस्टमर का थोड़ी दूरी, एक डिस्टेंस बना के रख रहे हैं और दुकान के अंदर सैनिटाइज भी करवाया गया है।
तो इस चीज़ को वे देखते हुए काफ़ी हद तक ये है कि डिस्टेंस बना रहे दुकान, कस्टमर के थोड़ा करीबी ना हो, तो इस वजह देखते हुए ही कर रहे हैं काम को हम। छूट इस तरीके की ये है कि कोई भी दिक्कत बीच में भी आई थी यहाँ पे, कल परसों हार्डवेयर खुला था यहाँ पे तो बंद हो गया था वो, तो हमें भी दिक्कत थोड़ी बहुत दी थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सरकार के फैसले खुश हैं हम काफ़ी कि हमें इस चीज़ की छूट मिली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अब काम करते हुए भी। हाँ, कस्टमर आ रहे हैं अभी, बस थोड़ा भी पता लगता रहेगा तो कस्टमर आते जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से कस्टमर उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरह से आने चाहिए थे हमारे, लेकिन हाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਝੱਜਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 6 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਹਨ ਇਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨਿਕਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 379 ਯਾਤਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। 379 ਚੋਂ 200 ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 379 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 179 ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। क्वारंटाइन करने के ऑर्डर थे वो आपको कब मिले कि इनको वहाँ से आने वाले को क्वारंटाइन किया जाएगा? ये कल रात को आगे थे जी क्वारंटीन के ऑर्डर्स, क्योंकि जब तरन तारण में 5 लोग और कपूरथला में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद कल रात को मैसेज आ गया था कि नए ऑर्डर्स दिए हैं कि इन सबको गवर्नमेंट क्वारंटीन में, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाए। तो उसके बाद हमारे पास भी रात को 94 लोग आए हैं जो मिडनाइट के लगभग आए हैं। उन सबको गवर्नमेंट क्वारंटीन में ही रखा गया, उनमें से किसी को होम क्वारंटीन में नहीं भेजा गया। और इवन जो पहले के गए हुए थे उनको भी हम गवर्नमेंट क्वारंटीन में लेके आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आ गए हैं, बाकी के आ रहे हैं। ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ NRIs ਅਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਖਟਾਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੰਦੀ ਖਟਾਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਝਾੜੂ ਲਗਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਘੱਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ
ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਵਰ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਸਪਾਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਰੇਕੋ ਦੀਪਕ ਫਾਸਟਨੈਸਸ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।